یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، خدا ان کا شکر ہو آج کے روز کے لیے، اس گھڑی کے لیے کہ ہم پھر سے جمع ہو پائے۔ آئیے ہم سروں کو جھکاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ خدا ان کا شکر ہو، اس کی حمد ہو۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کا ایک حوالہ نکالیے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی خوشخبری انجیل، اس کا 26واں باب اور اس کی 39ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں، بلکہ 41ویں آیت۔ میتھیو چیپٹر نمبر 26 اور اس کی 41ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں، اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا، اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی۔ تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وقت پہنچا ہے اور ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اٹھو چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچ۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آج ہم جس سلسلے کو شروع کیے ہوئے ہیں، عدن کے سلسلے کو، باغ کے سلسلے کو، یسوع مسیح تک آج ہم پہنچے ہیں۔ عدن میں خداوند نے اپنے بندہ آدم کو حکم دیا تھا کہ تو اس درخت کا پھل مت کھانا۔ جب وہ پریشرائز ہوا، جب اسے کہا جا رہا تھا کہ اسے کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، تو اس نے خدا کے اس حکم کو جو اسے ملا تھا، اس نے پسے پشت ڈال کر، اپنی پیٹھ پیچھے اس بات کو پھینک کر، اس نے اپنے ورغلانے والے کی بات کو سنا۔ یہ مت خیال کیجئے کہ ہوا کو ورغلایا تھا، یہ دونوں اس میں برابر کے شریک۔ آج گتسمنی باغ میں وہی باتیں پھر دہرائی جا رہی ہیں، لیکن یہاں پر جس کو آزمایا جا رہا ہے، جس کو ورغلایا جا رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ جسم کمزور ہے، روح مستعد ہے، اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ اس نے اپنے باپ سے کنسلٹ کیا ہے، اسے انوالو کیا ہے کہ کوئی ہے جو اس وقت میرے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھ سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے دباؤ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ آدم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ لکھا ہے کہ 3 بار یسوع مسیح ناصری نے ایک ہی قسم کی بات کہہ کر دعا کی، باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے، کیونکہ میں جانتا ہوں نہ تو یہ ہماری مرضی ہے، یہ بات، یہ پیالہ، یہ موت، یہ مشکل، یہ آزمائش، یہ گھڑی ہمارے پلان میں شامل نہیں تھی کہ میں گتسمنی میں پریشرائز ہوں اور یہاں پر مر جاؤں۔ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے، کیونکہ یہ انسان کی نجات کے منصوبے سے باہر کی چیز ہے، یہ ہماری گفتگو سے میچ نہیں کرتی، یہ انسان کی خلاصی اور گناہ کے کفارہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے اس میں یہ بات شامل نہیں ہے، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے۔ پہلی دفعہ دعا کی، پھر شاگردوں کے پاس آیا، ان سے کہا اٹھو، سپورٹ کرو، دعا کرو، دشمن اس وقت زور مار رہا ہے، آزمائش جو ہے وہ جسم پر ہے، میری روح مستعد ہے۔ دوسری دفعہ پھر دعا کی، اور پھر تیسری دفعہ پھر دعا کی۔ جب کبھی بھی مجھے اور آپ کو کسی آزمائش کا سامنا ہے، کسی پریشانی کا سامنا ہے جو کلام مقدس اور خدا کے شان کے شایان نہیں ہے، جو انسان کی روح، بدن اور جان کو گراوٹ کا شکار کر سکتی ہے، اس کے لیے خداوند کو انوالو کرنا، اس سے مشورت لینا، اس سے کونسل سیکیور کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ خدا باپ، میں کیا کروں؟ غصہ تو کر مگر گناہ نہ کر، مجھے آزمائش میں نہ پڑنے دے۔ خداوند، آزمائش کی گھڑی ہے، مشکل کی گھڑی ہے، میں برا بولنا بھی نہیں چاہتا ہوں، برا کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں، میں غلط چیز کا اور چوائس کا انتخاب نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھ پر رحم کر،
मेरी मदद कर, अपने फरिश्तगान को भेज, मेरी रूह को स्ट्रेंथन कर, तकवीयत दे, मैं कमजोरी से निकल कर तेरी कुदरत की तरफ कदम मारना शुरू हूं। आदम ने ऐसा नहीं किया था। जिसने उसे हुक्म दिया था कि तू इस दरख्त का फल ना खाना, उसने खुदा से काउंसिल सिक्योर नहीं की, मशवरत नहीं की कि मैं क्या करूं। जो साथी मेरे साथ है, मेरा मददगार है, वो भी मुझे जो है वो तरह तरह की बातें बता रहा है जो तेरे कलाम के खिलाफ हैं, जो तेरे उस हुक्म के खिलाफ है। बाग के जो जितने जानवर हैं उनमें से सांप जो सबसे ज्यादा चालाक है, होशियार है, वो भी ऐसी ही बातें करता है। तू मुझे मशवरा दे, मैं क्या करूं। इनकी सुनो, अपने मददगार की सुनो। इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या तू है खुदावंद? इन्होंने क्या तुझसे लेकर बातें कर रहे हैं? मुझ पर रहम कर, मुझे मशवरा दे। पहले आदम ने, जिसे खुदावंद ने क्रिएट किया था, उसने खुदा से आजमाइश की हालत में खुदा के साथ उसने कोई मशवरत नहीं की। याद रखिए, दोनों आदम मुश्तरक कैसे हैं। पहले को भी खुदा ने बनाया, उसमें जिंदगी का दम फूंका, अपनी मानंद बनाया, और उसकी पैदाइश में या उसकी तख्लीक में किसी इंसान का ना इरादा है, ना कोशिश है, ना ख्वाहिश है। और जब दूसरा आदम, जिसे हम यीशु मसीह नासरी कहते हैं, जब उसकी पैदाइश हुई, उसने जिस्म इख्तियार किया, उसमें भी ना इंसान की कोशिश है, ना मर्जी है, और ना ही इरादा है। शैतान को पहले इंसान को आजमाने में और उसे गिराने में और खुदा के जलाल से महरूम करने में आसानी जब हुई, उसका हौसला बढ़ गया कि ये जो दूसरा वाला है, ये भी खुदा ने पैदा किया है, उससे कितना को मुख्तलिफ हो सकता है। आप जानते हैं, कलाम मुकद्दस जब हदूद में आ गया, बाउंड्रीज में आ गया, ह्यूमन बॉडी में समा गया, तो जिस्म के तकाजे उस पर सारे के सारे पूरे होते थे। उस पर आजमाइशें भी आती थी, उसको गुस्सा भी आता था, और गुस्से की हालत में वो क्या करता था? या तो खामोश रहता था, या फिर वहां से हट जाता था, या फिर वहां मौजज़े नहीं कर पाता था, पर गुनाह नहीं करता। ये दोनों आदम जो हैं अपने मिजाज में एक जैसे हैं। पहला जो है उसको खुदा ने अपनी मानद बनाया, और दूसरा जो है उसने अपने कलमे को तो जिस्म दे दिया, उसे जिस्म दे दिया। इब्लीस भी जानता था कि जिस्म के तकाजे पूरे होते हैं, आजमाइशें आती हैं, गुस्सा आता है, जैसे नबियों को आया, जैसे रसूलों को आया, खुदा के लोगों को आया, इसको भी आएगा। और लोगों को जब घेर घेर कर लाता था, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, उसे आजमाने के लिए। पहले आदम ने अपने उस बाग में, खुदावंद की प्रेजेंस में, जिसे हम खुदा का अदन भी कहते हैं, उसने खुदावंद की नाफरमानी की। लेकिन दूसरे आदम को जब हम देखते हैं, वो भी एक बाग में खड़ा है, गतसमनी का बाग है, जिसे कोलू का नाम दिया जाता है, यानी वाइन प्रेस, जिसमें खूब जो है वो किसी चीज को रगड़ा और पीसा जाता है। और उसका मतलब ठीक ही है, क्योंकि ये जगह जो है वो कोलू के जैसी है, आजमाइश की घड़ी है। उस आजमाइश की घड़ी में जब वो प्रेशराइज किया जा रहा है, उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है, तो उसका पसीना खून बनना शुरू हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने बाप को उसमें शामिल, उसने अपने खुदा को उसमें शामिल की, नाफरमानी नहीं की, बल्कि उसने ताबेदारी की है। हालात को देखकर, मौत को सामने देखकर, अपने पकड़वाने वाले को जानकर कि वो यरूशलेम के ईस्टर्न गेट से निकल रहा है मशलों के साथ, सपाइयों के साथ। अगर आप जोग्राफियाई तौर पर देखें तो गतसमनी बाग को दूर नहीं था, ये थोड़ा ढलान पर है, निचली सतह पर है, और शहर के फाटक से चीजें जो रात को मशलें हैं या रोशनियां हैं, वो साफ नजर आती हैं। उसने अपने नोचने वालों से दाढ़ी जो है वो लेकर वो भागा नहीं है, अपने थूकने वालों से जो है उसने मुंह नहीं छुपाया है। जान बचाने की खातिर वो जानता है कि मेरा पकड़वाने वाला यहीं आएगा। वो चाहता तो वहां से टल सकता था, वहां से हिल सकता था, वहां से निकल सकता था। जो ये जानता है कि मेरा पकड़वाने वाला नजदीक है, बल्कि वो पहुंचा चला आता है, तो क्या वो 20-40 कदम या 50 कदम किसी झाड़ी, किसी दरख्त की ओट में खड़ा नहीं हो सकता था कि अपनी जान बचाए? लेकिन वो इसीलिए भेजा गया ताकि अपनी जिंदगी बतेरों के लिए कुर्बान करे
اور وہ وہاں کھڑا رہا تاکہ باپ کے کلام کی تابعداری کر سکے. پہلے نے نافرمانی کی اور دوسرے نے اپنی تابعداری کی، خواہ اس کو جان کا نقصان اٹھانا پڑے، پر وہ اپنے باپ کی تابعداری کے لیے وہ گتسمنی کے باغ میں کھڑا رہا. وہ گتسمنی باغ میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑا رہا. اس نے اپنا منہ شرمندگی سے چھپانے کے لیے وہ بھاگا نہیں ہے. اس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کی کہ باپ، یہاں پر جو موت کا پیالہ ہے، یہاں پر جو پیالے کا مطلب ہے وہ موت، ہو سکے تو یہ موت مجھ پر سے ٹل جائے. کیوں؟ تاکہ میں وہ موت مر سکوں جس کے لیے تو نے مجھے بھیجا ہے. پہلے آدم کے پھل کھانے کے سبب سے انسانیت کو موت آئی، ان لوگوں کو موت آئی. وہ خدا کی مانند ہونے کی ساری خوبیاں ان میں سے جاتی رہیں اور وہ محض انسان رہ گئے جو اپنی وزڈم سے، اپنی کوشش سے آگے بڑھیں گے. اگرچہ کہ خداوند کی حمایت اب بھی ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں موجود تھی، پر ان سے وہ خدا کی خوبیاں جن کی وسیلہ سے وہ خدا کو دیکھا کرتے تھے، زمین کا انتظام اور انصرام سنبھالتے تھے، جانوروں کو کنٹرول کرتے تھے، زمین کے پودے اور اس سارے جو ہے وہ پانیوں کی اریگیشن کا سارا نظام سنبھالتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے جاتی. پہلے آدم کے انتخاب کی وجہ سے دنیا میں موت جو ہے اس کا آغاز ہوا اور موت نے دنیا پر، انسانیت پر راج کیا. اس آدم نے گتسمنی باغ میں ٹھہرے رہنے کی وجہ سے اور وہاں سے پکڑوائے جانے کی وجہ سے اور پھر مصلوب ہونے کی وجہ سے اس نے اس موت کے ڈنگ کو، اس کے زہر کو، اس کے اثر کو بے اثر کر دیا، تاکہ پھر انسان موت کے خوف میں باقی نہ رہے اور نہ ہی موت کے ڈر سے قید میں جائے. جتنی باتیں بھی آج کر رہا ہوں یہ کہیں نہ کہیں پرانے سرمنز میں بھی موجود ہیں. یاد رکھیے، جس بات کو لوسیفر نے ایک باغ میں شروع کیا تھا، خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری نے ایسے ہی ایک باغ میں ہی اس کو پورا کیا. جس بات کو اپنی فتح سمجھتا تھا کہ اس نے عدن سے آدم اور حوا کو نکلوا کر بڑی فتح کا شادیانہ بجایا تھا، یسوع مسیح ناصری نے ایک باغ ہی میں جس میں اسے دفن کیا گیا تھا قبر میں، زندہ ہو کر شریر کو، حکومتوں کو، اختیاروں کو اور ساری قوتوں کو اپنے اوپر سے ہٹا کر جو ہے ان کا برملا وہیں پر تماشا بنایا. That was the garden too. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، ساری اناجیل میں تو نہیں، ایک انجیل میں لکھا ہے کہ اس کی قبر جو ہے وہ ایک باغ میں بنائی گئی. کلام مقدس جو ہے یہ بات بڑی قابل غور ہے. ڈائریکشنز، کلرز، نمبرز، ڈیجٹس اپنے اندر جو ہے وہ مطلب رکھتے ہیں. لوسیفر نے جس بات کا آغاز ایسٹ میں کیا تھا، خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری اسی مشرق میں اس کو ختم کیا اور اس کو شکست. آدم بن کر اس نے آدم کو ورگلایا تھا. خدا کے بیٹے نے آدم کا جامہ پہنا، آدم کی صورت اختیار کی، آدم کی طرح ہی زندگی گزاری اور آدم ہوتے ہوئے اس نے لوسیفر کو جو سپر نیچرل تھا اس سے شکست. یسوع مسیح ناصری نجات دینے کے لیے ضروری تھا کہ وہ مڈل ایسٹ میں ہی پیدا ہوتا یا مشرق میں ہی پیدا ہوتا. وہ ویسٹ میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، وہ نارتھ پول پہ بھی پیدا ہو سکتا تھا. ضرور تھا کہ وہ مشرق میں ہی پیدا ہوتا. جہاں سے لعنت کا آغاز ہوا، خدا نے وہیں سے اس کی ہیلنگ کا انتظام کرنا شروع کیا. جہاں سے گناہ کا آغاز ہوا اور وہ پوری زمین پر پورے انسانوں میں پھیل گیا، وہیں سے زندگی کا، وہیں سے فتح کا آغاز ہوا اور پوری انسانیت میں پھیلنا شروع ہو گیا. انسان نے گناہ کیا تو لکھا ہے وہ مشرق، باغ سے مشرق کی طرف نکلا. خداوند کی پریزنس سے، اس کی حضوری سے مشرق کی طرف اس نے منہ کیا اور وہاں سے نکال دیا گیا یا ہانک دیا گیا. آج جس باغ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہم ٹیمپل کو، جس کو ہم خداوند کی حضوری کی جگہ کہتے ہیں، یہ ٹیمپل ماؤنٹ سے یا یہودی جو ہیکل ہے اس کے مشرق میں موجود ہے، گتسمنی باغ. پھر جس روز یسوع مسیح ناصری فاتحانہ طور پر، بادشاہ کے طور پر یروشلم میں دکھ اٹھانے کے لیے آئے تاکہ وہاں پر غیر قوموں کے حوالے کیے جائیں، رد کیے جائیں، موت کے حوالے کیے جائیں،
उस रोज वो ईस्टर्न गेट से, सुनहरी दरवाजा से जो कि हैकल की दीवार के साथ लगता है, वहीं से वो दाखिल हुए, मशरकी दरवाजा से। ये वादी जिसे कदरून की वादी भी कहा जाता है, जो गतसमनी बाग है, कदरून की वादी में है, ये हैकल के ईस्टर्न साइड पर है। अगर आदम जो है वो खुदावंद की हुजूरी से निकला और ईस्ट की तरफ गया, तो खुदा का बेटा जो है निजात देने के लिए ईस्ट ही से जो है वो कुर्बानी देने के लिए, कुर्बान होने के लिए ईस्टर्न गेट से दाखिल हो रहा है। निजात वापस आ रही है, बहाली वापस आ रही है, ह्यूमैनिटी रिस्टोर हो रही है, बहाली की तरफ जा रही है, जिंदगी वापस आ रही है, मौत को शिकस्त हो रही है। मौत के चुंगल से उसने इंसानों को छुड़ाकर अपनी मौत के वसीला से उसने उनको जिंदगी बख्शी है। जिस खेल का, जिस षड्यंत्र का, जिस काम का, जिस बुराई के जो है वो खेल का लूसीफर ने खेल शुरू किया था मशरक में, खुदा के बेटे ने उसको मशरक में ही फिनिश किया और खत्म किया। हर किस्म की शरारत, हर किस्म की बुत परस्ती, हर किस्म के गुनाह का आगाज जब मशरक में हुआ, मशरक से हुआ, तो खुदा का बेटा जो है वो ईस्टर्न गेट से, ईस्टर्न जो है वो गार्डन में जो गतसमनी है, हैकल के जो ईस्ट में पाया जाता है, फिर ईस्टर्न लैंड पर उसको जो है वहीं पर उसको शिकस्त दी। क्योंकि आज भी जब किसी भी जख्म का इलाज किया जाता है, तो जिस्म की अगर जो है वो राइट जो है वो लेग पर अगर जख्म है, तो लेफ्ट पर मरहम तो नहीं लगाई जाएगी कि जी हम लेफ्ट राइट वाले पे जख्म है तो लेफ्ट वाले पे हम जख्म जो है वो मरहम लगाएंगे, मरहम पट्टी करेंगे तो जख्म जो है वो राइट वाला ठीक हो जाएगा। जहां पर जख्म कारी लगा था, वहीं से खुदा के बेटे ने उससे उसका इलाज करना शुरू। यीशु मसीह नासरी के लिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई, मगर अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ गिना गया। मैं ये बात दानिस्तन आज दोहरा रहा हूं आपकी दोहराई के लिए, फिर से याद दहानी के लिए। बहुत सारे लोग भूल गए होंगे कि इसका मतलब क्या है कि वो अब उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई। यशायाह 53:9 में ये बात लिखी है। और हमने आज से कई महीने पहले ये बात की थी ये बात कि जितने भी मसलूब होते थे रोमन एम्पायर में, कैपिटल पनिशमेंट का जो शिकार होते थे, उनको ऑनरेबल बरियल कभी नहीं दिया जाता था। वो लावारिस लाश समझकर गुनाहगारों और सजाए मौत के कैदियों की जो है वो एक अलहदा से कब्रिस्तान था, जिसमें उनको लावारिस करार देकर जो है वो दफन कर दिया जाता था। His grave was assigned among the wickets. उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई, डेजिग्नेट की गई कि ये जब मसलूब होगा, जब मर जाएगा, तो ये लावारिस लाश के तौर पर गुनाहगारों के कब्रिस्तान में इसको दफन किया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की लाश भी कोई क्लेम करने नहीं आता था। लेकिन यीशु मसीह नासरी के लिए लिखा है कि उसकी कब्र तो शरीरों के दरमियान ठहराई गई कि ये वहां दफन होगा, मगर वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ शामिल हुआ, क्योंकि उस शहर के, उस कौम के, उन कबीलों के जो शुरुफा थे, उन्होंने जाकर जो है उसकी लाश मांगी कि ये बॉडी हमें दी जाए। कोई ऐसे गुनाहगार के साथ जो मसलूब किया जाए, कैपिटल पनिशमेंट का शिकार हो, उसके साथ नाता जोड़ना भी नहीं चाहता था, ना ही अथॉरिटीज की नजर में आना चाहता था। मगर सनहेड्रिन जो मजहबी जमात थी यहूदियों की, जो फतवे देने जो है वो दे सकती थी, उनमें से एक उठा और उसने यूसुफ अरमतिया वाले के साथ मिलकर जो 50 सेर खुशबूदार मसाला जात खरीद कर लाश के साथ जो है वो बरी करने की जो है वो वक़्त रखता था, कुव्वत रखता था फाइनेंशियली, उसने जाकर जो है दो लोगों ने मिलकर ये बरियल किया था। और उसकी कब्र यूसुफ अरमतिया वाला जो है, उसने जो पहले ही से चट्टान के अंदर खुदवा रखी थी, उसने अपनी कब्र में उससे जो है वो उसकी बॉडी को रखा। इस आयत का मतलब यह है कि उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई तो गई, मगर वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। अजीब है वो। मेरे अजीज बहन और भाई, हम जैसे जैसे खुदा की कुदरत, उसके काम और कलाम से वाकफियत करते जाते हैं, हम यीशु मसीह नासरी की जात को, उसके जो
बादशाही का जो माइंड सेट है, हम उसे समझना शुरू करते हैं। जहां जख्मकारी लगा हो उसका इलाज वहीं से किया जाता है। अगर आदम के वसीला से मौत एक्टिवेट हुई है तो आदम ही के वसीला से मौत को शिकस्त दिया जाना जरूरी था। अगर ये मशरक में हुआ था तो उसने मशरक ही में जाकर उसने तजस्सुम लेकर इसको खत्म किया है। इस पे हम जो है वो कंप्लीट एक ईस्टर्न गेट पे सरमन भी है। अगर आप में से कुछ सुनना चाहे तो मुझे सेंड भी कर सकता है, टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, मैं उसे भेज सकता हूँ। यीशु मसीह नासरी का एक अंदाज है जिसको वो हमेशा जो है, या खुदाए कादर मुतलिक का एक अंदाज है काम करने का, जिसको हम बाइबल मुकद्दस में जगह ब जगह देख सकते हैं। एक वो गार्डन था जिसमें लूसीफर रहता था, जहां से वो गिराया गया। एक वो गार्डन था जिसमें हमारे बाप आदम को उसने जो है वो वरगलाया और उसको खुदावंद की हुजूरी से निकलवाने का सबब हुआ। एक ये गार्डन है जिसमें फिर उसने खुदा के बेटे को, दूसरे आदम को जो बगैर बाप पैदा हुआ है, उसको उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। वहां पर इस आदम के वसीला से उसने शिकस्त, इसलिए कि ये आदम पूरी ताबेदारी में अपने बाप को हर बात में उसके साथ मशवरत करता है। बाप इस वक्त आजमाइश की घड़ी है, दुश्मन करीब है, वरगलाने की कोशिश कर रहा है। इसकी बातों की वजह से मेरा जिस्म कमजोर है पर मेरी रूह मुस्तैद है। मैं मसलूब होना चाहता हूं, कुर्बान होना चाहता हूं। हो सके तो ये मौत, ये प्याला मुझ पर से टल जाए। आजमाइशों पर भी हम पहले से बात कर चुके हैं कि क्यों कर और किस तरह से उसने उसे आजमाने की कोशिश की। उसने उसकी रूह पर, उसके बदन पर, उसकी जान पर हमला किया। यही 3 हमले जो हैं उसने आदम और हवा पर किए थे कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे, तुम्हारी डोमिनियन होगी, तुम्हारा इख्तियार होगा और फिर कोई तुमसे ये इख्तियार छीन नहीं पाएगा। यहां भी वो वैसी ही बातें करता है। इस पर भी हम जो है वो गुजरे साल में हम सीख चुके हैं कि 3 और 3000 टेम्पटेशंस ऑफ क्राइस्ट के एक सरमन में, जहां पर हमने 3 एरियाज को डिस्कस किया था कि उसकी रूह, बदन और जान। 3 आजमाइशों का मतलब जो है वो ये बनता है। मेरे अजीज बहन और भाई, ये खुदावंद का अंदाज है कि जहां दुश्मन जो है कोशिश करता है वहीं से खुदा का जलाल जाहिर होता है। और हमने पिछले सरमन में जो हमारी कुलीदी आयत थी, लिखा है कि जब फरिश्ते आसमान से इब्लीस और उसके फरिश्ते गिरा दिए गए तो फिर जो खुदा के फरिश्ते हैं उन्होंने एक बात जो है वो बड़ी बुलंद आवाज से कही कि अब हम हमारे खुदाबंद का इख्तियार और कुदरत और उसके मसीह का जलाल जाहिर हो। जहां पर बदी होती है, जहां पर कमजोरी होती है, जहां पर कोई गुनाह करता है, खुदा का जलाल भी वहीं से जाहिर होने की कोशिश करता है। जिन बातों के सबब से हम कमजोरी का शिकार होते हैं, वही बातें जो हैं आने वाले वक्त में अगर हम खुदाए कादर मुतलिक को अपने साथ शामिल करते हैं, उन्हीं बातों में से खुदा का जलाल जाहिर होता है। जो जिंदगियां आज बैकस्लाइड कर चुकी हैं या किसी तरह से किसी कमजोरी का शिकार हैं, रेग्रेट फील करती हैं, खुदा के बेटे यीशु के नाम में वही जिंदगियां खुदा का जलाल जाहिर करने का सबब बनेंगी। जिस बीज को हम सब ने मिलकर किसी ना किसी तरह से दबा रखा है, जो है फिक्रों की और अपनी सोचों और समझों की झाड़ियों के नीचे, वहीं से जो है वो तनावर दरख्त पैदा होने की उम्मीद भी है। क्योंकि हमारा खुदा वो है जहां उसने बखेरा नहीं वहां से वो जमा करने की कुदरत रखता है, और जहां उसने बोया नहीं वहां से वो काटता है। मैं और आप जिनकी जिंदगी में खुदा का कलाम बीज की मानद मौजूद है, वहीं से खुदा के लिए फसल पैदा होगी। और ये वो बीज है जो कभी नहीं मरता। जब जब इसको हालात साजगार मिलेंगे, एक ठीक फेलोशिप मिलेगी, एक ठीक एनवायरनमेंट मिलेगी, ये फिर ठाठे मारता हुआ फिर से तनावर दरख्त बनने की कोशिश करेगा। हम में से जितनों ने खुदा के कलाम को दबा रखा है, हम सब इस बात से वाकिफ हों कि खुदा का कलाम वो बीज है जो कभी नहीं मरता, क्योंकि कलाम खुदा है। इसको मौत नहीं, इसको फना नहीं। और जितने अपने अंदर खुदा के कलाम को बीज की मानंद रखते हैं, याद रखिए जब भी आप खुदा की तरफ रजू करेंगे ये उगेगा और तनावर दरख्त। जिस जिंदगी में खुदा का काम का आगाज हुआ है, अगरचे कि वो मुश्किलात का शिकार भी हो, उसी जिंदगी से खुदा का जलाल भी जाहिर हो। मैं और आप
ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جب کبھی بھی آزمائش کا، کسی بھی مشکل کا، خواہ وہ فائنینشیل ہو، خواہ وہ جسمانی ہو، خواہ وہ آپ کی روحانی پرابلم ہو، خواہ وہ آپ کی جذباتی پرابلم ہو، جہاں بھی گناہ کا، نافرمانی کا احتمال ہو، خدشہ ہو، وہاں پر اپنے خداوند کو انوالو کریں کہ خداوند میری مدد۔ دشمن زوراور ہونے کی کوشش کی، اور خدا جس طرح سے اس نے اپنے بیٹے کے لیے فرشتے کو آسمان سے بھیجا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ گتسمنی میں تب اسے ایک فرشتہ دکھائی دیتا تھا جو اسے تقویت دیتا، اور تقویت دینے کا مطلب اس نے گفتگو کی تاکہ وہ پھر سے ریسٹور ہو، اس کے اندر یا اس پر، اس کے کانوں میں پڑنے والی آوازوں اور باتوں کا وہ اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ پھر اسے ایک فرشتہ آسمان سے دکھائی دے کر تقویت دیتا تھا، دلیری دیتا تھا۔ یہ خدا کا انداز ہے، پر ان کے لیے جو اپنی مشکل میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ اگر میں اور آپ اس عدن میں ہیں جہاں پر آدم شکست کھانے کی جو ہے وہ بالکل ورج پر ہے یا اس جگہ پر ہے، وہاں پر اس آدم کے لیے ضروری ہے وہ کہے کہ باپ میری مدد کر، مجھے آزمائش میں پڑنے سے بچا، دشمن کھٹکھٹاتا ہے، اس کے لیے تو ہی دروازہ کھول۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام میں ہم سب مل کر تیرے بیٹے یسوع کے لیے شکر گزار، جس نے ہمیں دلیری دی ہے، جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے، جس نے خدا ہونے کی چیز کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہیں جانا، بلکہ اس نے تابع داری اختیار کی تاکہ ہم سب جو مسیح کی مانند بننے کی خواہش کرتے ہیں، جب دکھوں میں سے گزریں تو جانے کہ مسیح کی مانند بنتے چلے جاتے ہیں، جب دکھوں کی برداشت کریں تو جانے کہ ہم مسیح کے قد کے اندازہ کے موافق بڑھتے چلے جاتے ہیں، جب دکھوں پر غالب آئیں تو مسیح کے جلال کو ظاہر کریں دنیا پر کہ یسوع مسیح ناصری ہی زندگی۔ فضل بخش دے کہ ہم یہ بات سیکھ جائیں کہ کس طرح سے اپنے باپ کو، قادر مطلق کو، اپنی باتوں میں چھوٹی ہوں بڑی ہوں ہم اسے شامل کرنا سیکھیں، اس سے مشورہ کرنا سیکھیں، اس کے کلام سے مشورت لینا سیکھیں۔ خدا ہم تیری تعریف، مقدسوں پر، خادموں پر، کلیسیاؤں پر، مرد اور عورت جتنے بھی ہیں یسوع کے نام میں، سب پر تیرا ہاتھ بڑھ جائے اور تیرا یہ کلام ہمارے باطن سے کبھی جدا۔ تیری تعریف اب بھی ہو عبدالآباد۔